नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा। आजिर भिडियोटी मकर राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु मकर राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन देखाजिब एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु देवगुरु बृहस्पति मार्गीरु बक्री हेबे एवं शनि बक्रीरु मार्गी हेबे। ता सहित मंगल शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर भी जदि मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणकर केउ केउ बड़ परिवर्तन हेबो एही पांचटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन द्वारा। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या रहुथिला, जेउति पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। आपणकर आर्थिक समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रहुथिले। व्यापार क्षेत्र रे आपणकर लॉस देखा जाउथिला। प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। दाम्पत्य जीवन रे छोट बड़ कथा को नै कलह लागि रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आमे जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनि विराजमान करिसंती। तृतीय गृह रे राहु, पंचम गृह रे गुरु, सप्तम गृह रे मंगल, नवम गृह रे केतु, दशम गृह रे बुध एवं सूर्य, एकादश गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती। एवं एही गृह गुड़िकरे आपणकर प्रमुख ग्रह मानकर स्थिति भल रहिछि, जहा फलरे सेमाने शुभाशुभ फल देबा पई सक्षम हेबे। ताहाले प्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर कर्म क्षेत्र रे किभली परिवर्तन आनिबे। देखंतु आपणकर कर्मर गृह हैला दशम गृह। दशम गृह रे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती, जहा फलरे आपणकर कर्म क्षेत्र रे थिबा असुविधाटा कमी जिवो। आपणकर कार्य दक्षता एवं आपणकर कार्यर परिचालना पई उभय धन एवं प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। देखंतु सूर्य हेउचंती मान सम्मानर कारक ग्रह। तेणु करी आपणकर चाकिरी रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइब। आपणकर चाकिरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य आपणकु शुभ खबर मिलिब। आपणकर कार्य दक्षता एवं कार्य करिवार शैली रे आपणकर उच्च अधिकारी माने संतुष्ट हेबे।
ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି 7.5 ସରିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ବାର ସୁଖ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଶନି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ମିଳିଯାଇଛି। ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ହେଲା ଧନର ଗୃହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଧନଟି ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ମେଦ ବହୁଳତାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଲା ବିବାହର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହରେ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। 90% ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗଟି ଆସୁଛି। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିବାରରେ ଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁନର୍ବାର ସୁଖ ଫେରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ଦେଖାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜୀବନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।